Hello everyone, welcome to today's session conducted by the IBT campus. Right, so today's session is going to be on basic grammar essential for speaking English fluently. நம்ம ஃப்ளூவெண்ட்டாக கிடைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் the basic necessities of talking fluently. ஏன்னா நிறைய பேர் கிடைக்கும் போது there'll be small errors அல்லது தயக்கங்கள், there might be certain issues when you talk. So how can we overcome this? நம்ம எப்படி ஃப்ளூவெண்ட்டாக இங்கிலீஷ் கிடைக்கலாம், நம்ம என்னென்ன மிஸ்டேக் செய்கிறோம், அதை நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொண்டு how can we overcome it என்றது வந்து இந்த செஷனில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். So let's get into today's workshop. Yes. First of all, IBT campus. IEBT campus has been conducting a lot of classes throughout these years. So we are specialized in language classes like spoken English and spoken Sinhala, as well as we do IT management courses in IBT campus. So it has we have a lot of success stories. Many students participate funny, they have benefited, we have seen 100% success results in these classes. So this is our contact number, our email ID, address and website. I will go through our website at the end of the class. I will be going through our website. I'll show you all the YouTube page too. So let's continue to the sessions. So why you should choose IEBT campus? In a நிறைய classes conduct பண்றாங்க. There's a lot of spoken English classes too. So why is IBT campus special? Why is she bragging? என்னத்துக்கு இவங்க ரொம்ப IBT campus பத்தி கரைக்கிறாங்கன்னு யோசிப்பீங்களா? இந்த IBT campus is like one of the the uniqueness of IBT campus is that we are different from everyone. That is what it makes us unique, right? So our curriculum, நம்மோட syllabus, எங்களோட syllabus வந்து is structured. ஸோ இது வந்து எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டு பண்ற மாதிரி ஃப்ரம் பேசிக் டு அட்வான்ஸ் லெவல், அதாவது பேசிக்கா இங்கிலீஷ் தெரியாதவங்கல இருந்து நல்லா இங்கிலீஷ் தெரியுமானா இன்னும் கொஞ்சம் மெருகேற்றி கொள்ளணும்னு நினைக்கிறவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல் ஆகிற மாதிரியான சிலபஸ் தான் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிருக்குது. ஸோ வி டச் த பேசிக் and we go step by step. நம்ம step by step வந்து we go up because நம்ம normally spoken English classes what they do is they cover the basic part. எல்லாத்துலயும் பேசிக் பார்ட்டை மட்டும் டச் பண்ணி they used to go, but we are not like that. We are like very thoughtful. So what we do is like we have structured the syllabus according to the basic needs. Like we know what you need to talk, and அதை வந்து பேசிக்கா டச் பண்ணிட்டு போகாம we have given the wide area, so you have a knowledge. உங்களுக்கு வந்து கிளாஸஸ்ல ஜாயின் ஆகி நீங்க படிக்கும் போது you will understand, okay, there's a wide area for me to learn, there's a wide area, there's a wide exposure for me. அப்போ இதை லேர்ன் பண்றதால you can talk well, you will be able to understand the language. ஏன்னா ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா தான் யூ கேன் டாக். ஸோ கேட்கறது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி யாரும் கதைக்கிறது கேட்கறது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி தென் யூ டாக் பேக், தென் only you can understand. So that can be possible at IBT campus. And instructors, அதாவது lecturers என்று சொல்லிக்கு everyone is specially qualified and they are specially trained by the campus in order to teach you all. So the teaching methods during the class எல்லாமே வந்து it will be very effective. So none of the class is going to be boring because the classes are conducted in a very friendly manner because you all are adults, right? So the classes are conducted in a very friendly manner. The way you can acquire, உங்களுக்கு வந்து லாங்குவேஜை வந்து ஈஸியாக அக்வயர் பண்ணுற மாதிரி, நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுற சப்ஜெக்ட் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து மனசுக்கு எடுக்கிற மாதிரியான டீச்சிங் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணப்படும். தட் இஸ் மாடர்ன் டீச்சிங் மெத்தட்ஸ், நாட் த ஓல்ட் ஸ்கூல் மெத்தட். அதாவது பழைய மெத்தட்ஸில் டீச் பண்ணாமல் இட் வில் பி வெரி இன்டராக்டிவ், வெரி interesting and exciting. ஒவ்வொரு செஷனும் வந்து it will be a good experience for you all. Tools and like the classes are conducted via Zoom மூலமா online classes தான் நடக்கப்படும். So this is like you're going to learn how to talk, how to understand that other people talking, அடுத்தவங்க கதைக்கிறது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம், நீங்க எப்படி கதைக்க போறீங்கன்றது, உங்களோட ப்ரொனவுன்சியேஷன் உச்சரிப்பு எப்படி இருக்கும், ஃப்ளூவன்ட், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நம்ம கிளாஸ்ல கம்ப்ளீட்டா ஃபோக்கஸ் பண்ண போற விஷயங்கள். அண்ட் தென் கிளாஸஸ் வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸும் முடியும் யூ கெட் a lot of study materials and support materials. அதாவது ஒவ்வொரு கிளாஸும் முடியும் போதும்
யூ கெட் த கிளாஸ். அந்த கிளாஸ் ஒரு வீடியோ ரெக்கார்டிங் வந்து உங்களுக்கு அக்சஸ்ல இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எனி டைம் நீங்க ஜாயின் பண்ண இயலாம போற தருணத்துல வந்து உங்களுக்கு அந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங்கை செக் பண்ணணும்னா, ஓகே இந்த கிளாஸ்ல வந்து இதுதான் படிப்பிச்சு தந்தாங்க. ஸோ யூ வில் ஹேவ் an ஐடியா ஆன் என்ன லேர்ன் பண்ணினோம் என்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இஃப் யூ ஹேவ் டவுட்ஸ் யூ கேன் ஸ்டில் ஆஸ்க் யோர் instructor to explain. They will always be ready to explain you. So we are always ready to answer you all. உங்களுக்கு எழும்புற questions என்ன questions இருந்தாலும் நாங்க வந்து எப்பவுமே அதை ஆன்சர் பண்ண ரெடியா இருப்போம். And then classes என்று சொல்லிக்கு ஒவ்வொரு கிளாஸும் வந்து 1.5 டைம் பீரியடுக்குள்ள இருக்கும். ஸோ அந்த 1.5 டைம் பீரியடுக்குள்ள நாங்கள் நிறைய எக்ஸசைசஸ் செய்வோம். நாட் திஸ் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைசஸ், பட் எக்ஸசைசஸ் ஃபார் யூ டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். நிறைய ரோல் பிளேஸ், குவிசஸ், டிஸ்கஷன்ஸ், அண்ட் தென் உங்களுக்கு விருப்பமான டாபிக்ஸ், ரேண்டம் கொஸ்டின்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய என்டர்டெய்னிங்கான எக்ஸசைசஸ் வந்து இந்த கிளாஸ்ல த்ரூ அவுட்டா நடந்துட்டு இருக்கும். என்ன எல்லாமே வந்து தியரட்டிக்கலா புக்கில் எழுதுறது அல்லது கிராமட்டிக்கல் நோட்ஸை வந்து காப்பி பண்றது, இந்த மாதிரி எதுவுமே உங்களுக்கு இந்த கிளாஸஸ்ல இருக்காது. யூ கோயிங் டு என்ஜாய் திஸ் 1.5 hour. அதாவது ஒவ்வொரு வீக்கும் வீக்லி 3 days 1.5 hour 1.5 hour மாரி you want to enjoy this session. And you know, by the end of this course you are going to miss these sessions too, because it's going to be very interesting. Sorry. And then lecturers are very much keen on your improvement. So உங்களோட டெவலப்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்றதை வந்து ரெகுலர் அசஸ்மெண்ட்ஸ் மூலம் லெக்சரர்ஸ் வந்து ட்ராக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. The instructors will be always tracking your development. ஏன்னா there must be a benefit for you to join after joining IBT campus. We also want to visibly see, எங்களுக்கும் வந்து விசிபிளி உங்களோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை விளங்கி கொள்றதுக்கு we will want. ஸோ ஒவ்வொரு கிளாஸ்லையும் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா லெக்சரர்ஸுக்கும் வந்து they know உங்களோட லெக்சர், உங்களுக்கு ஒரு அசைன் பண்ணின லெக்சருக்கு வந்து உங்களோட டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜை வந்து எப்போ கேட்டாலும் they will be able to tell, because that's how we keep in track, right? And then we give you feedbacks like you can improve on this section, you can improve a little. We don't demotivate you. We are 100% here to motivate you to talk in English. So you will be really benefited if you join IBT campus. And then the basic thing you need in the class join பண்ணதுக்கு எனக்கு என்ன தேவைன்னு கேட்பீங்கன்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன தேவைன்னு கேட்பீங்களா இருந்தா, you should have a stable internet connection. That is like completely a very important thing. எந்த அளவுக்கு ஸ்டேபிளான இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வச்சிருக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி you should have a device, right? That is normal. Everyone has a smartphone now, so you can even join sessions using your smartphone. So you should have a good compatible device and also a stable internet connection so that you can do the enter your classes without a hassle. In a classes if there's a delayed internet connection, you won't be able to interact with your teacher or lecturer and all the peer students. So we need you to have a stable internet connection. Then like we are here to like motivate you all, because you're here on phoning in the class வந்து view பண்றீங்களா இருந்தா, the main reason is that you want to learn English language. You want to learn English language. And the passion இருக்கிறதால தான் you have joined sessions. So therefore we will also be 100% helping you to overcome your fears and mistakes, and how you can speak fluently. Fluent societal English கதைக்கிறதுக்காக we will be on your back. Like we will 100% support you and guide you in order for you to succeed this mission. So if you want to know about me, the upcoming batch will be conducted by me. I'm Mrs. Ashfa Sajjad. So I will be your lecturer. I have been in this educational field for more than 11 years. I am also a YLE Cambridge Assessment Trained instructor. I have done my advanced communication in English, level 4, Cambridge, UK. And also I have done my diploma in English local and London. So I think that is enough for me to conduct sessions for you. So that's about me. So I'm Ashfa Sajjad again. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நாங்க என்ன பார்க்க போறோம்னா, we are going to have a small introduction of spoken English.
then the basic pronunciation. We're going to talk about the basic pronunciation and phonetics, like other focus, and then how you can build your vocabulary. உங்களோட vocabulary build பண்றதுக்கு நீங்க என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும், பேசிக்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய சில சில விஷயங்கள். அப்புறம் உங்களோட grammar, we're going to focus on your grammar and conversational skills. நீங்க converse பண்ற skills எப்படி you can sustain yourself in conversations. அப்புறம் finally your fluency, because fluency is everything when you talk in English. ஒரு சரளமா கதைக்கிறது தான் is very important when you're talking in English. So that is the main target for us throughout this class and your sessions. Right. So we are going to see the common grammatical errors in spoken English. Spoken English நம்ம கதைக்கும் போது நம்மளுக்கு சாதாரணமா ஏற்பட சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஸோ முதலாவதாக சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் எரர்ஸ், அதாவது வாக்கியம் ஒன்று இருக்கும் போது அந்த வாக்கியத்துல கட்டாயம் ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு வேர்பும் இருக்கும். ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் வந்து சொல்லும் போது if there is something wrong, then the sentence is wrong. ஸோ உதாரணத்துக்கு she go to school every day ன்னு சொல்லும் போது அந்த சென்டென்ஸ் இஸ் ராங். ஏன்னா அதுல வந்து சிங்குலர் வேர்ப்ஸ் வரும்போது சிங்குலர் வேர்ப்ஸ் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு வந்து சிங்குலர் வேர்ப்ஸ் கட்டாயம் தேவை. ஸோ சிங்குலர் வேர்ப்ஸ் he she it இந்த மாதிரி ப்ரோனவுன்ஸ் வந்தா அதோட வர வேர்புக்கு பின்னாடி es அல்லது s வரும். ஸோ கரெக்ட் வே இஸ் she goes to school every day. Right. இது வந்து if you can't understand, you will have to join the sessions, because we will have a very clear expanded explanations will be done during the classes. So this is just a demonstration on how your classes will be conducted. The second one is incorrect tense usage. அதாவது tenses வந்து பிழையா சொல்றது, காலங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணாம சென்டென்சஸ் நம்ம கதைக்கிறோம் என்று சொன்னாலே டென்சஸ் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். ஏன்னா ஒரு வாக்கியம் ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் எந்த நேரத்துல நடைபெற்றது என்றதை வந்து நம்ம டென்சஸ் மூலம் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொள்ளும். ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸ் சொன்னா ஒரு விஷயம் ஆல்ரெடி முடிஞ்ச விஷயத்தை தான் நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்றது. ப்ரெசென்ட்னா இப்போ நடக்கிறது, ஃபியூச்சர்னா இனிமேல் நடக்க போறது. So if you see the incorrect wrong sentence, yesterday I go to the market and சொல்லும்போது that is wrong. ஏன்னா go என்று சொல்லும்போது it's not past tense. So past tense of go is went. கரெக்டா சொல்றதா இருந்தா yesterday I went to the market, நான் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு சென்றேன், went என்றதுதான் கரெக்ட் வேர்டா இருக்கும். ஏன்னா past tense form of go is went. So yesterday என்று சொல்லும்போது ஆல்ரெடி நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்தை பத்தி கதைக்க போறோம், அதனால we have to use the verb went. Then third one, misuse of articles and the. So these are known as indefinite and indefinite articles in English, and the. So எங்க யூஸ் பண்றது, எங்க and யூஸ் பண்றது, and எங்க the யூஸ் பண்றது. and இது ரெண்டுமே வந்து indefinite articles ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லாம பொதுவா சொல்ற சிங்குலர் விஷயங்களுக்கு வந்து நம்ம அல்லது and யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா கான்சனன்ட் வேர்ட் சவுண்ட், ஒரு கான்சனன்ட் சத்தத்துல தோன்ற ஒரு வேர்டுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a bat, a car, a table இந்த மாதிரி. அண்ட் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா வவல் சவுண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ற வேர்டுக்கு முன்னாடி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் என்று சொல்லும்போது an apple, an orange, an octopus இந்த மாதிரி. ரைட். அண்ட் the எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம ஒன்னு குறிச்சு சொல்ற மாதிரி இருந்தா நம்ம the யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட். the book on the table fell down. The book which was on the table fell down. என்ன மேசைக்கு மேல இருந்த புத்தகம் கீழே விழுந்தது. நம்ம குறிப்பிட்டு மேசைக்கு மேல இருந்த புத்தகம், the book which was on the table என்று சொல்லும்போது எக்ஸாக்டா நாங்க அந்த புக்கை தான் குறிச்சு சொல்றோம். So that is like definitely we are telling about that book. So then it's the. So you know, we should know where we have to use. For example, she has a orange என்று சொல்றது it's wrong. ஏன்னா orange என்று சொல்லும்போது o sound வந்து ஒரு vowel sound. So vowel sound தோங்குமாயி அதுக்கு முன்னாடி நாங்க and சொல்லணும். So she has an orange is the correct word. The next one is omission of prepositions. நம்ம வந்து prepositions ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணாம விட்டுறது. prepositions சொல்றது வந்து ரெண்டு nounsக்கு இடையில இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம குறிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம prepositions ன்னு சொல்றது. So for example, you see I am good in cooking என்று சொல்லும்போது அந்த வாக்கியம் பிழை. I am good at cooking என்று சொல்லும்போது தான் it's correct. So prepositions வந்து சாதாரண கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருக்கும், கொஞ்சம் ஃபைண்ட் பண்றது கஷ்டமான, அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான ஒரு விஷயம். பட் நம்ம காமன் வேர்ப் அண்ட் ப்ரிபோசிஷன் பேர்ஸ் மெமரைஸ் பண்ணுவோமா இருந்தா we will be able to overcome this problem. Yes. So fifth one is wrong word order in questions. questions ன்னு சொல்லும் போது அந்த வாக்கியங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. ஸோ நம்ம வேர்ட் questions ஃபார்ம் பண்ணும் போது there is a structure for us to
form questions. You are coming என்று கேட்கிறது ஒரு கேள்வி இல்லை, right? The best way is this helping verb has to come in front, right? So subject அதுக்கு பிறகு தான் வரும் question orderல. So are you coming is the ideal one. So we have to invert the subject and the auxiliary verb. Auxiliary verb subject வந்து swap பண்றது மூலம் தான் நம்மளுக்கு questions form பண்ண இயலுமா இருக்குது. Number 6 வந்து using double negatives. அதாவது இப்போ for example, I know nothing. Nothing என்று சொல்லும்போது ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்றது. So that is already a negative thing. Nothing. So I know nothing எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. அதுக்கு நாங்க don't என்ற word யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. I don't know nothing என்று சொல்லும்போது நம்ம don't என்றதுலயும் do not என்ற ஒரு not என்ற ஒரு negative யூஸ் பண்றோம். Nothing is also a negative. So that means the sentence is wrong. So how we can make this? We can change it to I don't know anything. I don't know anything. Anything is not a negative word. So I do not know anything. So we have to avoid using two negatives in one sentence. Like in one sentence, we should avoid, like over sentence, we should not use two negatives. So that is something we should need to know. Then seventh one is confusing pronouns. Pronouns are வந்து confuse பண்ணிக்கொள்றது. Me and him went to the store. and சொல்லுவது me அப்படி வராது. You have to use I. ஏன்னா pronounsல வந்து subject pronoun, object pronoun என்று ரெண்டு categories இருக்குது. So subject pronouns சொல்லும்போது I, he, she இது எல்லாமே வந்து subject pronouns. Object pronoun சொல்லும்போது him, her, me இதெல்லாம் வந்து object pronoun. So இந்த வாக்கியத்துல வந்து நான் subject ஆக இருப்பேனா நம்ம me யூஸ் பண்ணிடுறது. So the correct way is he and I went to the store. That is the correct word. Then some people they overuse very. சில இடத்துல வந்து நம்ம very என்ற வேர்டை வந்து நிறைய யூஸ் பண்ண தேவைப்படாது. For example, நம்ம tired ன்னு சொல்லும் போது நம்ம tired என்றா அலுப்பா இருக்குதுன்னு சொல்றது. So tired, I am very tired என்று சொல்றதுக்கு பதிலாக I can say I'm exhausted. I'm exhausted. So very tired க்கு equal ஆன word தான் exhausted. So I am very exhausted என்று சொன்னா that is something a bit wrong. So அதே மாதிரி தான் இங்க இருக்கிற சென்டென்ஸ். She is very unique என்று சொல்ல தேவை. Unique என்று சொல்றது வந்து தனித்துவமானது. It's like special. So அது she is unique என்று சொல்லலாம். We don't need to mention very, right? Because they are absolute. Right? So these are some things we should know. So how can we avoid these errors? In the common grammatical errors, நம்ம எப்படி avoid பண்ணலாம்? One is practice speaking regularly. Regularly கதைக்கிறது மூலம் you can overcome this, right? When the habit regularly கதைக்கிற ஒரு habit இருக்குமா இருந்தா you can overcome these common grammatical errors easily. And native speakers, English mother tongue யூஸ் பண்ணி கதைக்கிறத கேப்பீங்களா இருந்தா you will be able to overcome these grammatical errors. That is very easy. And then நம்ம கதைக்கிறது கேட்கறது மூலமோ நம்ம கதைக்கிறது மூலம் இல்லாம மட்டும் இல்ல வாசிக்கிறது மூலம், because reading makes you very strong. So அதனால your grammar context will be very good when you start reading simple text. சின்ன டெக்ஸ்ட்ல இருந்து பெரிய பெரிய books வரைக்கும் you can start to read. You can start with small books or small stories, small articles. இந்த மாதிரி சின்ன articles மூலம் start பண்ணி you can go step by step to bigger ones. Then you have your mobile phone, you all have your smartphone, so you can download grammar correction apps. There are a lot of grammar correction apps, or get feedbacks from some people who know English. So idu moolam you can overcome. These are the small things which you can do to overcome these grammatical errors. Then next, why should we learn English? நம்ம ஏன் இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்ணணும் என்று யோசிக்கலாம். அது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் English is globally, it's a global language. It's a globally accepted language, right? English then mostly spoken second language in the world. Worldலே கூட யூஸ் பண்ற செகண்ட் லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷ் தான். ஸோ இது வந்து ஒரு காமன் மீடியம். கல்ச்சர், வித்தியாசமான கல்ச்சர், வித்தியாசமான ப்ரொஃபஷன்ஸ், வித்தியாசமான கண்ட்ரிஸ், வேற கண்ட்ரீஸ்ல கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு மீடியம் தான் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ், right? And then what a career advancement. If you are proficient in your spoken English only, you can get a lot of job opportunities and promotions, because maybe you're in IT field or hospitality field, aviation field, you're working in some customer service or business. எங்க இருந்தாலும் strong English is required in order for you to face this business purposes or working purposes. You need strong English. So what a career advancement கட்டாயம் உங்களுக்கு English language முக்கியம்.
Third one is education and academic success. உங்களோட education wise உங்களோட primary gradeல இருந்து நீங்க upper grade போற வரைக்கும் உங்களோட educational needs வந்து satisfy பண்ணிக்கொள்ளணும்னா English கட்டாயம் வேணும். Fluency in spoken English is important for students. So you can participate in discussions, you can understand lectures, and you can be exposed to the society where you can express your ideas. உங்களோட ideas express பண்றதுக்கெல்லாம் you need this language. Then one of the most important thing is when you click the net, if you use internet, a wide area of information is on the language of English. நீங்கள் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுவீங்களா இருந்தால் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா you can get it only in English. ஏன்னா இங்கிலீஷில் தான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சஸில் இருக்கும். புக்ஸாக இருக்கட்டும், நீங்கள் உங்களுக்கு நாலேஜ் ஒன்று எடுத்துக்கொள்ளணுமா இருந்தால் எஃபெக்டிவ்லி யூ ஷுட் இம்ப்ரூவ் யோர் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். தென் டு பூஸ்ட் கான்ஃபிடன்ஸ். ஏன்னா இங்கிலீஷ் வந்து நம்ம ஒரு தேவைக்காக, அதாவது நான் ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக, அல்லது என் பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிக்கிறதுக்காக இப்படி மட்டும் இல்லாமல் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸுக்கு, ரைட்? ஏன்னா நம்ம பப்ளிக்ல கதைக்கும் போது திடீர்னு எழுப்பின உடனே யூ கெட் ஸ்டக் இன் ஒண்டர். நம்ம எப்படி கதைக்கலாம், நம்மளுக்கு திடீர்னு கேட்கும் போது நம்மளுக்கு இது யோசனைக்கு வருது இல்லை, ஹவு கேன் ஐ ஃபார்ம் சென்டென்சஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனோம்னா we will be very nervous. நம்ம hands எல்லாம் frozen ஆயிருக்கும், because I also have been in this point. So நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்மளுக்கு ஓவர் கம் பண்ணலாம் if we are very confident in speaking English. So எங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸுக்காக நம்ம கட்டாயம் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணணும். Then when you travel, if you are a person who likes to travel to different countries, வித்தியாசமான கண்ட்ரீஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ண விருப்பம், நிறைய பேரோட கம்யூனிகேட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண விருப்பம், அல்லது இது உங்களுக்கு ட்ராவலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கலாம், உங்களோட பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கலாம். இஃப் யூ ஆர் ட்ராவலிங் டு செவரல் கண்ட்ரீஸ் ஃபார் அ கல்ச்சரல் எக்ஸ்சேஞ்ச், you need this language as a medium to போற ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் இருக்கிற லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு லேர்ன் பண்ணிடலாது. ஸோ காமன் மீடியம் இஸ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். தென் நம்பர் 7, டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன், அதாவது சோஷியல் மீடியா, வீடியோ கண்டென்ட், அல்லது ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம், லிங்க்டின் இதெல்லாம் எடுப்பீங்களா இருந்தால் யூ ஹேவ் டு ஸ்பீக் ஃப்ளூவன்ட்லி இன் இங்கிலீஷ். அப்போ தான் உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக ஆன்லைன் கம்யூனிகேஷன் செய்யணுமா இருக்கு. ஸோ that's something really important in this modernized world. Finally, உங்களோட ஓவரால் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு, உங்களோட கம்யூனிகேஷன் அபிலிட்டிஸை வந்து ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் அளவுக்கு நீங்கள் கொண்டு வரதுக்கு, ஆக்டிவாக லிசன் பண்ணுறதுக்கு, கிளியராக உச்சரிக்கிறதுக்கு, லாஜிக்காக திங்க் பண்ணுறதுக்கு, இது எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கட்டாயம் அவசியம். ஸோ ஐ ஹோப் you understood the importance of English. And படிக்கிறதுன்னு மட்டும் இல்லாமல் there's a lot of content to it. So I hope you all join the sessions and learn English within these 35 days. So first of all, கதைக்கும் போது இருக்கிற முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னா பயம். You get scared when talking. You get stuck. Right? Let me stand up and talk and சொன்னோன்னே you're like frozen. You watch like this and so how can you overcome it? How can we இந்த பயத்தை எப்படி இல்லாம ஆக்குறது? நிறைய பேருக்கு இதுதான் ப்ராப்ளம். நான் இவ்வளவு காலம் ஐ ஹவ் டன் a lot of batches. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே மோஸ்ட் ஆஃப் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குற ப்ராப்ளம் என்ன, கேட்ட உடனே எங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் வரதில்லை. ஸோ இதுல ரூட் காஸ் என்ன, இந்த பயத்துக்குரிய பேசிக் ஃபார்ம் என்ன, எதனால உங்களுக்கு இது நடக்குதுன்றதை வந்து நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஒன்னும் நான் பிழை செய்வேன், ஐ வில் மேக் மிஸ்டேக்ஸ் நீங்க ஒரி பண்றதால இருக்கலாம், அல்லது அடுத்தவங்க உங்களே ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டி உங்களை பார்த்து சிரிப்பாங்க என்ற ஒரு தாட் இருக்கிறதால இருக்கலாம், அல்லது உங்களோட ப்ராக்டிஸ், யூ ஆர் நாட் லேக்கிங் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ். அதாவது நீங்க இங்கிலீஷ்ல ஒழுங்கா ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்கல்ல, அல்லது உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை. இந்த 3 விஷயங்களுக்கு தான் நார்மலி யூ கெட் அப்செட். ஸோ இது 3ல எது அல்லது 3ஆகவும் இருக்கலாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம directly ஃபேஸ் பண்ற ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நம்மளுக்குள்ள வளர்த்து கொள்ளணும். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் திங் யூ கேன் டூ to overcome this fear. Second one, your mindset plays a very important role, right? So நம்ம எப்படி மிஸ்டேக் பண்ணுவோம்னு நினைக்கும் போது மிஸ்டேக் பண்ணினா தானே நான் லேர்ன் பண்ணலாம். So that's the main thing you have to keep in your mind. Mistakes are a part of learning. So you make mistakes, you will learn. So you don't need to worry about that. And then when other people are laughing, other people will judge, they are not bothered at all. அவங்களுக்கு அது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. அவங்களோட லைஃப்ல they have a lot of problems, not to laugh at, they don't have time to laugh at you. They will be actually supportive to you. They won't judge you harshly.
right? There won't be people, there won't be much people who judge you harshly. So அதனால நீங்க worry பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. They will always support you when you're trying to pursue something new. So அதனால stop worrying about other people. The third one, நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா தான் ஃப்ளூவன்சி வரும். உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ஹான்ஸ் ஆகும் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான். அதை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கொள்ளணும். ஸோ தட் இஸ் லைக் யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் மைண்ட் செட். தென் நம்பர் 3, யூ ஹாவ் டு ஸ்பீக் டெய்லி. டெய்லி கதைக்கல்லாட்டி the language will be forgotten. So start with simple sentences. சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் மூலம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் உங்களுக்கு நீங்களே கதைச்சு கொள்ளுங்க. டிஸ்கிரைப் யோர் டே. உங்களுக்கு உங்களை சுத்தி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்த பத்தி நீங்க உங்களுக்கு தானா கதைச்சுக்கோங்க. லைக் ஓகே, ஐ woke up in the morning, I just had a cup of tea, I am getting ready to go to my work. இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்குள்ள நீங்க கதைச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் இஸ் லைக் சூப்பர் ஈஸி. நோ ஒன் இஸ் கோயிங் டு ஜட்ஜ் யூ. வாசிக்கும் போது சத்தமா வாசிங்க. அப்போ உங்களுக்கு ப்ரொனன்சியேஷனையும் ரிதமையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுமா இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு சிம்பிளா செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். தென் what you have to do is create a safe speaking environment. So that safe speaking environment is சொல்லும்போது we are talking about IBT campus spoken English classes. And here you can practice English with your friends, your lecturer. So இது ஒரு small group class, பெரிய group class ஒன்னு இல்ல. So you can join the spoken English class and attend all the workshop. You can exchange your ideas and everything in English. ஸோ இங்கே வார செஷனுக்கு ஜாயின் பண்ணுற அவ்வளோ பேருமே ஒரே ஃபோக்கஸோடு தான் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் லேர்ன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். அதனால யூ வில் ஹாவ் திஸ் சேஃப் ஸ்பீக்கிங் என்வாயர்மெண்ட். ஸோ வீக்லி உங்களுக்கு 4.5 hours கிளாஸஸ் கண்டினியூஸாக நடக்கும். ஸோ அந்த 4.5 hours கிளாஸ்லையும் உங்களுக்கு வந்து யூ கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் சேஃப்லி வித்தவுட் பீங் லாஃப்ட் அட், வித்தவுட் பீங் ஜட்ஜ். யூ கேன் லேர்ன் லாங்குவேஜ். Then fifth one, you have to learn useful phrases. அதாவது சாதாரணமான காமன் ஃப்ரேசஸையும் எக்ஸ்பிரஷன்ஸையும் வந்து நீங்க கன்வர்சேஷன்ஸ்ல எது யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை வந்து நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளலாம், மனப்பாடமாக்கி கொள்ளலாம். ஸோ ரியல் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல, அதாவது நீங்க ஷாப்பிங் கொண்டு போறீங்க, உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு லைக் ஷாப்பிங் போறீங்க, how much is this, this is very expensive, can I get a discount, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ். அண்ட் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், Mrs. Ashfa Sajjad, I have been an educational practitioner for more than 11 years. I am conducting sessions at IBT campus. இந்த மாதிரி என்னை பத்தி நான் யாருக்கும் சொல்லக்கூடிய காமனான விஷயங்கள். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து உங்களுக்கு மெமரியில வச்சுக்கொள்ளலாம். ரைட்? ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் ஈஸி. ஸோ யூ won't forget. And sixth one, listen and repeat. ஸோ இது வந்து I think this is the most entertaining part in learning. ஏன்னா நம்ம கன்வர்சேஷன்ஸ் லிசன் பண்ணும், மூவிஸ் பார்க்குற மாதிரி இருந்தா, பாட்காஸ்ட் லிசன் பண்றோமா, இதெல்லாம் ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்கான விஷயங்கள். சாங்ஸ் லிசன் பண்றோமா இருந்தா இதெல்லாம் வந்து யூ கேன் லேர்ன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி. ரைட்? மியூசிக் ஒன்று கேட்கறது, இங்கிலீஷ் சாங் ஒன்று கேட்கறது, இங்கிலீஷ் மூவி ஒன்று பார்க்கறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தேர் ஈஸி. ஸோ இது கேட்கறது மூலம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளூவன்சியை இம்ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் இருக்கு, ஒரு ப்ரொனன்சியேஷன் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் இருக்கு. அதுக்கு பிறகு கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு நீங்க கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் மூவிஸ் அண்ட் சாங்ஸ் கேட்கறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு ஷேடோவிங் டெக்னிக் என்ன செய்யணுமா இருக்கும். ஷேடோவிங் டெக்னிக் என்ன சொல்றது வந்து, இங்கிலீஷ் மூவி ஒன்று போகும்போது அந்த கன்வர்சேஷனை மியூட் பண்ணி போட்டு அந்த ஆக்டருக்கு பதிலாக உங்களோட வாய்ஸ் அவுட்டை கொடுக்குறது. ஸோ இங்கிலீஷ்ல வந்து இங்கிலீஷ் மூவிஸ்ல ஆல்வேஸ் கீழாலே இங்கிலீஷ்ல அந்த சென்டென்சஸ் அப்படியே போகும், அவங்க கதைக்கிற அந்த கன்வர்சேஷன் அப்படியே போகும். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு 2 minutes கன்வர்சேஷனை கட் பண்ணி எடுத்து அந்த கன்வர்சேஷன்ல வந்து அவங்க ஆக்டரோட வாய்ஸை குறைச்சி போட்டு ஆக்டருக்கு பதிலாக நீங்க வாய்ஸைகளுக்கு நீங்க வாய்ஸ் கொடுக்கலாம். திஸ் இஸ் சம்திங், திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் ஷேடோவிங் டெக்னிக். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட் பண்ணும். இது வந்து உங்களுக்கு வீட்டையே செய்யல மாதிரி, யூ கேன் டூ திஸ் அட் ஹோம். தென் பில்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். சின்ன சின்ன கோல்ஸ். இன்னைக்கு என்னைய வந்து நான் யாருக்கிட்டையாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நான் அதை வந்து செக் பண்ணி பார்க்க போறேன். அப்படி ஒவ்வொரு நாளைக்கு இதை நான் இங்கிலீஷ்ல செய்து பார்க்க போறேன், இதை பத்தி நான் இங்கிலீஷ்ல கதைச்சு பார்க்க போறேன். அப்போ யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஃப்ளூவெண்டா இருந்தா அவங்ககிட்ட நீங்க போய் இன்னைக்கு நான் இந்த டாபிக்கை பத்தி கதைக்க போறேன், கொஞ்சம் சரியா பிள்ளையான்னு பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் லைக் small goals you are going to achieve. ஸோ எவ்வளோ சின்னதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, யூ கேன் ரெக்கார்ட் அண்ட் ட்ராக் யோர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். உங்களோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ட்ராக் பண்ணிடுமா இருக்கு. அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு யார்கிட்டயா போய் நீங்க கேட்குறீங்கன்னு சொல்லுங்களேன், அவங்களோட ஃபீட்பேக்கை வந்து நீங்க பாசிட்டிவா எடுத்துக்கொள்ளணும். அவங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் விட்டுட்டீங்கன்னா, ஐயோ வாட் இஸ் திஸ் தேர் டெல்லிங், இது மிஸ்டேக்னு சொல்றாங்களேன்னு நீங்க ஃபெட் அப் ஆகப்படாது. வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ்
ஓகே இது மிஸ்டேக் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஹவ் ஐ கேன் ஓவர் கம் திஸ், இதை வந்து நான் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் என்றது வந்து நீங்க யோசிக்கணும். ஸோ டோன்ட் டேக் கரெக்ஷன்ஸ் பர்சனலி. யாராவது ஒன்று ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளமை கரெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அதை வந்து நீங்க பர்சனல் அட்டாக் எடுக்காம இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, உங்களுக்கு க்ரோ பண்றதுக்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்க எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். And finally, you have to manage your nervousness. ஏன்னா திடீரென்று எழுப்பினோடனே ஓ மை காட் லைக் வாட் கேன் ஐ டூ, வாட் வில் ஐ டெல் இல்லாம டேக் டீப் பிரெத்ஸ், பெருமூச்சு நல்லா நிதானமா மூச்சு விட்டுட்டு ஸ்லோ டவுன். உங்களோட ஸ்பீடை வந்து குறைங்க. கிளியரா திங்க் பண்ணுங்க. மெதுவா கதைக்கும் போதே அடுத்த வாக்கியத்தை ரெடி பண்ணுங்க. ரைட், ப்ரிப்பேர் அஹெட். நீங்க சாதாரண இப்போ ஒரு சோஷியல் இவெண்ட் ஒன்று, ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போறீங்கன்னா எல்லாரும் உங்ககிட்ட நீங்க என்ன செய்றீங்க, எங்க இருந்து வரீங்க, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்குரிய ஆன்சர்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே போங்க. அண்ட் ஃபைனலி பி பேஷண்ட் வித் யோர் செல்ஃப். ரொம்ப ஓவரா உங்களை வருத்தி கொள்ளவான, நான் இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்ணணும், ஓவர் நைட்ல 5 மூவிஸ் பார்க்கணும், இந்த மாதிரி இல்லாம லைக் ட்ரை டு பி வெரி காம். ரைட், there is plenty of time for you to learn English. நீங்க உங்களே ரொம்ப ஓவர் சஃபோகேட் பண்ணி கொண்டீங்கன்னா in the end you are going to struggle. So அதனால try to be very calm in understanding stuffs. Now we are going to see some common pronunciation mistakes. சாதாரணமா வீட்டில் pronunciation mistakes. ஸோ இதில் நிறைய pronunciation mistakes நான் ஒன்று ரெண்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி காட்ட போறேன். முதலாவது வந்து மிஸ்டேக் வந்து, முதலாவது வேர்ட் வந்து நார்மலா வெனிஸ்டேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ரீலங்கால வந்து நிறைய பேர் வெனிஸ்டேன்னு சொல்றது. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் வெனிஸ்டே, இட்ஸ் வென்ஸ்டே. இட்ஸ் வென்ஸ்டே. ஸோ வென்ஸ்டே இஸ் த கரெக்ட் pronunciation. Wednesday. Then we'll go to the third one. Debt. இங்கிலீஷ்ல வந்து இந்த வேர்ட் டெட்னு சொல்றது. பட் நம்ம ஸ்ரீலங்காலையோ நம்ம திடீர்னு வாசிக்கும் போது பி இருக்கிறதால எல்லாரும் டெப்ட்னு சொல்றது. பி உச்சரிக்கிறது சரியா இல்லாம பி உச்சரிக்கப்படாது. நம்ம டெட் என்ற வேர்டை வந்து சரியா சொல்ல, டெட்னு சொல்றது கடன், டெட்னு சொல்றது கடன். இப்ப நம்ம டெட்னு சொல்றது டெப்ட் இல்ல டெட். Then this we go to pronunciation. உச்சரிப்புன்னு சொல்லும் போது அதோட உச்சரிப்பு வந்து pronunciation தான் கரெக்ட் உச்சரிப்பு. ஆனா நிறைய பேர் வந்து pronunciation ஸ்பெல் பண்ணுவோம். So that is wrong. The correct way is pronunciation. Right. அப்புறம் இது அடிக்கடி பாவிக்கிற ஒரு வேர்ட் எட்ஸெட்ரா. இது வந்து நிறைய பேர் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது, இடிசி ஒரு வேர்ட்ல வந்து பின்னுக்கு வந்து இடிசி என்ற வேர்ட் வரும், ஏரியவே இந்த மாதிரி இடிசி. ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து நிறைய பேர் எக்ஸெட்ரா என்றுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் ராங். இட்ஸ் நாட் எக்ஸெட்ரா, இட்ஸ் எட்ஸெட்ரா. That's the correct word. So you have to pronounce it as etc. And this one, business மைண்டோட ஒர்க் பண்றவங்க, பிசினஸ் செய்யறவங்களை வந்து நம்ம இந்த வேர்ட் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த வேர்ட் வந்து ஆக்சுவலி நிறைய பேர் வந்து என்டர்பிரனியூர் என்னுவாங்க. It's wrong. It's entrepreneur. That's the correct word. Entrepreneur என்றது correct word. So this is like you have to focus on the French style ending, entrepreneur. So that's the correct word. So these all are like commonly misspelled words. So the first column is the word, second column is the correct pronunciation, third column is the common mistake. நம்ம விடுற mistake என்ன, அதோட explanation வந்து fourth column தந்திருக்குது. So you can just have an idea on how words are spelled. I'm going to read from first. Wednesday, February, debt, kernel, coupon, pronunciation, mischievous, vehicle, etc., entrepreneur, genre, salmon, chaos. These are the correct pronunciations. So how can we overcome? நம்ம வந்து கதைக்கும் போது எப்படி நம்மள இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் என்று சொல்லும் போது there are something known as tongue twisters and phonetic drills. இது செய்யறது மூலம் நம்மளோட pronunciation, நம்ம உச்சரிப்பை வந்து நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுமா இருக்கு.
ஸோ இதை அடிக்கடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மூலம் நம்மளோட மசில் மெமரி, ஸ்பீச்சுக்குரிய மசில் மெமரி, அதுக்கு பிறகு ஸ்பீடாக கதைக்கிறது, இங்கிலீஷ் ஸ்பீடாக கதைக்கிறது, கிளாரிட்டியாக தெளிவாக கதைக்கிறதுக்கு, சின்ன சின்ன ப்ரொனவுன்சியேஷன் எரர்ஸை வந்து குறைக்கிறதுக்கு, அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு டங் ட்விஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். So we'll see a few tongue twisters now. So இது வந்து சத்தத்துக்குரிய tongue twister. She sells seashells by the seashore. Right? இது வந்து the sound. 33 thirsty thieves thundered through the thicket. So and the sound. Next one is and red lorry, yellow lorry. இதை வந்து 4-5 முறை சொல்லும் போது you will understand, you will not pronounce it correctly, but போக போக you might learn. This is b and v sound. Betty bought a bit of butter, but the butter was bitter. இது p and f sound. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. So இதெல்லாமே வந்து அடிக்கடி சொல்றது மூலம் she sells seashells by the seashore, she sells seashells by the seashore. இப்படி அடிக்கடி சொல்லும் போது you are practicing, your mouth is practicing a lot. அப்புறம் ஷார்ட் வாஸ் லாங் வவல்ஸ் லேர்ன் பண்ணது மூலம் இது வந்து மினிமல் பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. மினிமல் பேஸ், ஷிப், ஷீப், ஒரு வவல் சவுண்ட் வித்தியாசத்துல வர கண்ட்ராஸ்டா தான் நம்ம மினிமல் பேஸ்ன்னு சொல்றது. பிச், பீச், ஹட், ஹார்ட், இந்த மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் லேர்னிங் திங்ஸ் ஃபார் யூ டு நோ. ஸோ மினிமல் பேஸ்னா என்ன? ஒரு சத்தத்தால ஒரே மாதிரி சத்தம் மொத்தமா வேர்டை கேட்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரே சவுண்டா இருக்கு, அதுல ஒரு சின்ன சத்தம் வித்தியாசப்படும். உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா பின், பின், இதுல ப சத்தம் வித்தியாசப்படுது. சிட், சீட் என்னும் போது இதுல இ என்ற சவுண்ட் வித்தியாசப்படுது. ஃபேன், வேன், கேட், கட், ஆ, இந்த மாதிரி சின்ன சத்தம் ஒரு சத்தம் வித்தியாசப்படுது. இதுதான் நம்ம மினிமல் பேஸ்ன்னு சொல்றது. ஷேடோவிங் டெக்னிக் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸா நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். ஒரு கன்வர்சேஷனை வந்து மியூட் பண்ணி போட்டு நீங்க அதுக்கு வாய்ஸ் கட் கொடுக்குறது. அதுக்கு பிறகு ரெக்கார்டிங் அண்ட் கம்பேரிங். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் யூ கேன் டூ. ஏன்னா ரெக்கார்டிங் அண்ட் கம்பேரிங் சொல்லும் போது யூனோ யூ கேன் டூ திஸ் அட் ஹோம். லைக் யூனோ யூ ரெக்கார்ட் யுவர் வாய்ஸ், ஒரு சென்டென்ஸை வாசிக்கும் போது ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அதை கேட்டு பார்க்கறது. தென் யூ நோ ஹவு யூ ஹேவ் இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப். உங்களை எப்படி எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணி அடிக்கடி ரெக்கார்டிங் செய்து பாருங்க. உங்களோட வாய்ஸ் நல்லா இருக்குதா இல்லையா, ப்ரொனவுன்சியேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் தென் you should know your IPA, அதாவது இன்டர்நேஷனல் ஃபோனட்டிக் ஆல்பபெட் எடுத்து கூகுளில் டைப் பண்ணீங்கன்னா you get an alphabet chart. ஸோ அதை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஸோ யூ this in order to acquire this நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக you can start slow, gradually speed increase பண்ணுங்க. கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நின்று அடிக்கடி கதையுங்க. உங்களோட டங் மூவ்மெண்ட், உங்களோட லிப் மூவ்மெண்ட், உங்களோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் செக் பண்ணுங்க. ஸோ அது கண்ணாடி முன்னாடி நின்று செய்யும் போது you are going to improve yourself. 100% guaranteed results will be there. எப்பவுமே டைமர் ஒன்று வச்சு சொல்ல பாருங்க. டங் ட்விஸ்டர்ஸ் எல்லாம் செய்யும்போது டைமர் ஒன்று வச்சு பாருங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க கதைக்கிறீங்க, எவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு தாக்கு பிடிக்கணுமா இருக்குது. இப்போ நாம லேர்ன் பண்ண டங் ட்விஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு 10லேருந்து 15 முறை மாதிரி சொல்லி பாருங்க. அப்போ உங்களோட ஃப்ளூவன்சி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பில்ட் ஆகும். Now we are going to learn synonyms and antonyms. So synonyms னு சொல்றது வந்து similar words க்கு, right? Similar words க்கு தான் நாங்க synonyms னு சொல்றது. Antonyms னு சொல்றது வந்து opposites க்கு. ஸோ ஹாப்பி என்ற வேர்டுக்குரிய சினானிம் நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். கதைக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் ஒரே மாதிரியான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, ஐ எம் வெரி ஹாப்பின்னு சொல்லாமல் ஐ எம் வெரி கிளாட், அல்லது சாரி ஐ எம் வெரி கிளாட், ஐ எம் கிளாட், ஐ எம் கிளாட் என்று சொல்லலாம். இட்ஸ் சியர்ஃபுல், ஹி இஸ் ஜாய்ஃபுல் என்று சொல்லலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹாப்பி என்ற வேர்டுக்குரிய ஒற்றை கருத்து சொல்லுங்க. அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் சேட். ஐம் சேட், he is upset, she is miserable. இத மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆப்போசிட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். angry, if you're angry, கோவமா இருக்கீங்கன்னா I'm mad, I'm furious, I'm annoyed, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு ஆப்போசிட் தான் நிதானமா இருக்குது. I'm calm, I'm peaceful, I'm patient, பொறுமையா இருக்கிறது, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ். then comes scared. scared னா பயமா இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வந்து I am afraid, I'm frightened, I'm nervous, ரைட்? இது எல்லாமே வந்து பயமா இருக்குது என்று சொல்றதுக்குரிய ஒத்த கருத்து சொற்கள். ஐம் பிரேவ், தைரியமா இருக்கிறேன், கான்ஃபிடென்டா இருக்கிறேன், போல்டா இருக்கிறேன். ஐம் போல்ட், ஷீஸ் அ போல்ட் வுமன், ஆனால் ஷீஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் என்று அர்த்தம், ஷீஸ் வெரி பிரேவ் என்று அர்த்தம். டயர்டுனா டயர்டுக்கு ஒத்த கருத்து சொற்கள் தான் எக்ஸாஸ்டட், ஸ்லீப்பி, வார்ன் அவுட், எடுக்கணுமில்ல வார்ன் அவுட் என்று சொல்றது. அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் எனர்ஜெட்டிக், அலர்ட், ஃப்ரெஷ் என்ற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஆன்டானிம்ஸ்குள்ள வரும். சர்ப்ரைஸ்டுனா ஆச்சரியப்படுறீங்க, ஐம் ஷாக்ட், I'm amazed, oh my god, I'm stunned என்று சொல்லலாம். So the opposite தான் expecting,
I'm prepared. Already நான் ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கிறேன். ஐ நோ இது நடக்கும் என்று எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன்னு சொல்றது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியுமா? சர்ப்ரைஸ் வந்து ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லையா? அதிசயமா நீங்க அந்த ஸ்பாட்ல நடக்கிறது. ஸோ சைஸ் அமௌண்ட் குவாலிட்டியை பற்றி இருக்கிற அன்டாலஜி நாலேஜ். பிக்னு சொன்னா பெரிய விஷயம். ஸோ லார்ஜ், ஹியூஜ், மேசிவ் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ். இதுக்கு ஆப்போசிட் தான் ஸ்மால், டைனி, லிட்டில் இல்லை. குட்னு சொன்னா எக்ஸலண்ட், கிரேட், நைஸ் இதெல்லாமே வந்து குட்டுக்குரிய ஒத்த கருத்து சொற்கள். பேட், புவர், டெரிபிள் என்ன எதிர்கருத்து சொற்கள். ஈஸி என்ன இட்ஸ் ஈஸி ஏன்னா இட்ஸ் சிம்பிள், இட்ஸ் ஐ டிட் இட் எஃபர்ட்லெஸ்லி என்று சொல்லுது. டிஃபிகல்ட் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட். இட்ஸ் டிஃபிகல்ட், இட்ஸ் ஹார்ட், இட்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டட்னு சொன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். தென் ஃபாஸ்ட். ஃபாஸ்ட்னா குவிக்கா போறது, ஸ்பீடா போறது, ரேப்பிடா செய்யறது, அதெல்லாமே வந்து ஃபாஸ்ட்டுக்குரிய ஒத்த கருத்து சொற்கள். இதுக்கு ஆப்போசிட் தான் ஸ்லோ, ஸ்லக்கிஷ், டிலே. தென் நெக்ஸ்ட் கிளீன். கிளீனுக்கு ஒத்த கருத்து சொற்கள் சுத்தமா இருக்கு. டைடி, நீட், ஸ்பாட்லெஸ். தென் அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் டர்ட்டி, மெஸ்ஸி அண்ட் ஃபில்தி. Then these are some things which you should know. கதைக்கும் போது இருக்கிற பொதுவான வேர்ப்ஸுக்கு ஆப்போசிட்ஸ். ஸ்டார்ட்டுக்கு வந்து பிகின், லான்ச், ஓப்பன் இந்த மாதிரி ஒத்த கருத்து சொற்கள். இதுக்கு எதிர்கருத்து சொற்கள் தான் ஸ்டாப் அண்ட் ஃபினிஷ். கோக்கு வந்து கோன்னா போங்க, செல்றது. ஸோ அதுக்கு வந்து மூவ், ட்ராவல், லீவ் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஐம் கோயிங், ஐம் மூவிங் நவ் என்று சொல்றேன், நான் இப்போ வெளியாகிறேன். ஸோ அதுக்கு ஒத்த கருத்து சொற்கள் எதிர்கருத்து சொற்கள் தான் ஸ்டே, ரிமைன், ஸ்டாப். ஹெல்ப் என்ன ஹெல்ப் பண்ண கேட்கறதுக்கு அசிஸ்ட் பண்றது, சப்போர்ட் பண்றது, எய்ட் பண்றது என்ன சொல்றதுல ஹெல்ப்புக்குரிய ஒத்த கருத்து சொற்கள். இதுக்கு ஆப்போசிட்ஸ் தான் ஹார்ம், ஹர்ட், இக்னோர் எல்லாம். ரைட். ஸ்பீக் கதைக்கிறதுக்கு ஒத்த கருத்து சொற்கள் டாக், சே, எக்ஸ்பிரஸ். எதிர்கருத்து சொற்கள் வந்து லிசன், ஸ்டேயிங் சைலண்ட் எல்லாம் வரும். கெட் ஏதாவது ஒன்று எடுக்கிறீங்களா இருந்தா ரிசீவ், ஆப்டெயின், கெய்னிங் எல்லாமே வந்து ஒத்த கருத்து சொற்கள். எதிர்கருத்து சொற்களா இருந்தா லூசிங், கிவிங், மிஸ்ஸிங் எல்லாம் வரும். These are everyday descriptions, right? Very hungry என்று சொல்றதுக்கு பதிலாக I'm starving, I am famished என்று சொல்லலாம். Very hungry என்றது பதிலாக நீங்க ரொம்ப ஜோவியா கலர்ஃபுல்லா வந்து you can tell I'm starving, I'm famished என்ற புது வேர்ட்ஸ். Right? If you are not hungry, I'm full, I'm satisfied என்று சொல்லலாம். If it's very cold, you can say it's very cold and it's freezing, it's chilly என்று சொல்லலாம். Opposite, it's warm, it's hot. வெரி ஹாட்ன்றது பல இட்ஸ் பாயிலிங், சன் இஸ் ஸ்காட்சிங் ஹாட்ன்றது. ஸ்காட்சிங்னு சொல்றது ரொம்ப சூடா இருந்தா ஸ்காட்சிங். கூல், கோல்டு வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட். வெரி ஹாப்பின்றது பல டிலைட்டட், ஓவர் ஜாய் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ். ஆப்போசிட் வந்து டிசப்பாயிண்டட், க்ளூமி. வெரி சேடுக்கு ஒத்த கருத்துகள் வந்து டிப்ரெஸ்ட், ஹார்ட் ப்ரோக்கன். ஆப்போசிட் வந்து சியர்ஃபுல், ஜாய்ஃபுல். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் எவ்ரிடே டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் லைக் வெரி வெரி அண்ட் யூஸ் பண்ணாம யூ கேன் யூஸ் திஸ் வேர்ட்ஸ். தென் ஃபார்மல் அண்ட் பொலைட் அண்ட் ஃபார்மல் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். ரைட். கேஷுவலாக நீங்கள் சொல்லும்போது தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ரைட். அந்த தேங்க்ஸுக்கு வந்து மோர் ஃபார்மலாக சொல்றீங்கன்னா தேங்க்யூ, மச் அப்ரிஷியேட்டட். ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். சாரி என்று சொல்றதுக்கு பதிலாக யூ கேன் ஃபார்மலி சே ஐ அப்பாலஜைஸ். பாய் என்று சொல்றது பதிலாக குட் பாய், டேக் கேர். ஹாய் என்றது பதிலாக ஹெல்லோ, குட் மார்னிங், ஹெல்லோ, குட் ஆஃப்டர்நூன் இந்த மாதிரி. ஓகே என்று சொல்லாம certainly, of course என்று சொல்லலாம். So these are all like if you're going for a formal setting background, you can use these word styles. Right. This is something very important. If you know, if you think நீங்க வந்து ஒரு இடத்துக்கு போய் you know the English language very much வந்து idioms யூஸ் பண்றது போல தெரிஞ்சுக்கொள்வாங்க. ஸோ இது வந்து ஃப்ரேசஸ், மறைமுகமாக விஷயங்களை சொல்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இடியம், பிரேக் தி ஐஸ். பிரேக் தி ஐஸ்ன்னு சொல்றது வந்து ஒரு கன்வர்சேஷன். இப்போ ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போது எல்லாரும் சைலண்டா இருக்கிறாங்க, யூ கேன் பிரேக் தி ஐஸ். ஹி டோல்ட் ஜோக் டு பிரேக் தி ஐஸ் அட் தி மீட்டிங். எல்லாரும் ஸ்டிஃபா இருக்கும் போது அவர் ஜோக் சொல்லி எல்லாரும் கிராக் ஆயிட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் லைக் பிரேக் தி ஐஸ். ஹிட் த புக்ஸ், ஐம் கோயிங் டு ஹிட் த புக்ஸ் நவ் அப்படி சொன்னா நான் சீரியஸா படிக்க போறேன் என்ற அர்த்தம் தான் ஹிட் த புக்ஸ். ரைட். இட்ஸ் அ பீஸ் ஆஃப் கேக்னு சொன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்குது அந்த வேலை. அந்த வேலை வந்து வெரி ஈஸின்னு சொல்றது தான் இட்ஸ் அ பீஸ் ஆஃப் கேக்னு சொல்லுவாங்க. I'm feeling a bit under the weather. I'm feeling a bit under the weather. எனக்கு சுகம் இல்லை என்று சொல்றது மறைமுகமா சொல்றதா under the weather. Spill the beans என்று சொல்றது. Spill the beans என்றா ஒரு உண்மையை வந்து வெளியே போட்டு உடைக்கிறது, அதாவது ரகசியம் ஒன்றா உடைக்கிறது. ரிவீலிங் சீக்ரெட்டை தான் நம்ம spill the beans என்று சொல்றது. Sorry. Then we are going to see some popular slang words, right?
ஸோ இட்ஸ் கூல் என்று சொல்றது வந்து கூல் என்ற வேர்ட் ஸ்லாங் இப்போ நிறைய கரண்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து நிறைய ஸ்லாங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ நாங்களும் அந்த கரண்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி வி ஷுட் நோ சம் ஸ்லாங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ். ஸோ இட்ஸ் கூல் என்று சொன்னா கூல் வந்து கிரேட் ஆசம் என்று சொல்றதுக்குரிய அர்த்தம் தான் கூல். லெட்ஸ் ஹேங் அவுட் என்று சொன்னா வாங்க கேஷுவலா வெளியே ஊர் சுத்திட்டு வருவோம்ன்றது வந்து மாடர்னா சொல்றது லெட்ஸ் ஹேங் அவுட். ரைட், இட்ஸ் அ பம்மர், இட்ஸ் அ பம்மர் என்று சொல்றது. பம்மர் என்று சொல்றது வந்து நீங்க டிசப்பாயிண்ட் ஆயிருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஐ எம் டிசப்பாயிண்டட் என்றதுக்கு இட்ஸ் அ பம்மர் என்று சொல்லலாம். நோ வரிஸ் என்று சொன்னா இட்ஸ் ஓகே என்று சொல்றதுக்கு அல்லது டோன்ட் வரி என்று சொல்றதுக்கு அர்த்தம் தான் நோ வரிஸ். வாட்ஸ்அப் என்று கேட்கறது வந்து ஹவ் ஆர் யூ ஆர் வாட்ஸ் கோயிங் ஆன், என்ன நடக்குதுன்னு கேட்கறதுக்கு நாம வாட்ஸ்அப் என்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணலாம். ரைட், ஸோ நம்ம இந்த இடியம்ஸ் அண்ட் ஸ்லாங்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்குரிய டிப்ஸ் என்னன்னா கேஷுவல் கன்வர்சேஷன்ஸ்ல மட்டும் தான். அதாவது ஃபார்மல் இன்டர்வியூக்கு போகும்போது ஆஃபீஸில் பெரிய ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸ் சந்திக்கும் போது டோன்ட் யூஸ் இடியம்ஸ் ஆர் ஸ்லாங்ஸ். திஸ் இஸ் சோன்லி யூஸ்ட் ஃபார் யோர் சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன். சோஷியலி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் சந்திக்கும் போது கேஷுவல் கன்வர்சேஷன்ஸ் வச்சுக்கொள்ளும் போது மட்டும்தான் நீங்கள் செய்யலாம். அதை தவிர்த்து நீ யூ ஷுட் நாட் யூஸ் இட் இன் யோர் ஒஃபிஷியல் செட்டிங்ஸ். ரைட், டெய்லி ஒன்னோ ரெண்டோ வேர்ட்ஸை வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுங்க. இடியம்ஸ் கூகுளில் டைப் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் plenty of idioms will come, so you can learn one by one. Watch English TV shows, YouTube channels or movies. நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நிறைய இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த மைண்டோட பார்ப்பீங்களா இருந்தால் யூ வில் நோ நீங்கள் பார்க்குற மூவிஸ்லையும் ஷோஸ்லையும் வந்து எந்த அளவுக்கு இடியம்ஸ் அண்ட் ஸ்லாங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது. ரைட், தென் we are shifting to small talk. Right, how to start a conversation. ஒரு கன்வர்சேஷனை நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? நம்ம என்ன ஸ்மால் டாக் என்ன சொல்றது வந்து நம்ம புதுசா ஒருத்தரை சந்திக்கும் போது அவங்களோட கதைகள் ஸ்டார்ட் பண்ணதான் நம்ம ஸ்மால் டாக் என்று சொல்றது, கொஞ்சம் என்டர்டெய்னிங்கா வச்சுக்கொள்றதுக்கு. ஸோ நம்ம புதுசா யாரையும் சந்திக்கும் போது நம்ம யூஸ் பண்ற வேர்ட்னா ஹாய் மாஷ்ஃபா, நைஸ் டு மீட் யூ என்று சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு சோஷியல் ஈவெண்ட்ல யாரையாவது சந்திச்சீங்கன்னா நீங்க கேட்கலாம், இந்த ஈவெண்ட்டை செய்யறவரை எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? ஹவு டு யூ நோ திஸ் பர்சன்? பப்ளிக் பிளேஸ்ல பொது இடத்துல வந்து யாரையும் சந்திச்சீங்க, இப்போ ஒரு பேங்க்குக்கு போய் நிறைய நேரம் நீங்க வெயிட் பண்றீங்க என்று சொன்னா நீங்க கேட்கலாம், இன்னைக்கு வெதர் நல்லா இருக்குது, பியூட்டிஃபுல் வெதர் டுடே இஸ்ன்ட் இட், இந்த மாதிரி காலநிலையை வச்சு அவங்களோட ஒரு கன்வர்சேஷனை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ பஸ் லைன்லயோ கியூ நிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா இதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டைம், இஸ் திஸ் யோர் ஃபர்ஸ்ட் டைம், இந்த மாதிரி கன்வர்சேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒர்க் பண்றீங்க, ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கிறீங்க சொன்னா யாருக்குன்னா கதைக்கும் போது உங்களோட டே எப்படி இருக்குது, என்ன செய்யறீங்க, என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ், ஹவுஸ் யுவர் டே கோயிங், வாட் டு யூ டூ, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் மூலம் உங்களுக்கு ஒரு கன்வர்சேஷன் சிம்பிளா ஈஸியா ஸ்டார்ட் பண்ணணுமாக இருக்கு. இந்த மாதிரி டாபிக்ஸை தான் நீங்க ஒரு கன்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி டாபிக்ஸை தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். முதலாவது வந்து வெதர், அதாவது கிளைமேட், காலநிலையை பத்தி கதை. இட்ஸ் ரியலி ஹாட் டுடே இஸ்ன்ட் இட், இது வந்து ஈஸி கன்வர்சேஷன் டாபிக். அதுக்கு பிறகு வேலை செய்யற இடத்துல படிக்கிறத பத்தி, வாட் டு யூ டூ ஃபார் அ லிவிங், என்ன செய்யறீங்க, ஜாப் என்ன, இந்த மாதிரி கதைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஹாபிஸ், ஃப்ரீ டைம்ல என்ன செய்வீங்க, வாட் யூ லைக் டு டூ இன் யர் ஃப்ரீ டைம், அப்போ அவங்களுக்கு ஒத்து போற மாதிரி எதுவும் இருந்தால் அதை பத்தி கதைச்சிட்டு போகலாம். ட்ராவல், கடைசியா நீங்க எங்க ட்ராவல் பண்ணீங்க, ஹேவ் யூ பீன் ஆன் ட்ரிப்ஸ் ரீசென்ட்லி, இந்த மாதிரி. தென் ஃபுட், உங்களுக்கு விருப்பமான சாப்பாடு என்ன, அந்த சாப்பாடை பத்தி கதைக்கிறது, டு யூ லைக் ட்ரை டிஃப்ரெண்ட் cuisines, இந்த மாதிரி மூலம் நீங்க சின்ன சின்ன கன்வர்சேஷன்ஸ் வந்து புதிய நபர்களோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுமா இருக்கு. You can start conversations, topics like this you can use. Then how to sustain the conversation. இந்த கன்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே முடியாம எப்படி கண்டினியூ பண்ணலாம்? முதலாவது வந்து இன்ட்ரெஸ்டா, நீங்க அவங்க கதைக்கிறத இன்ட்ரெஸ்டா கேட்கறீங்க. அப்போ அவங்க கதைக்கிற எதுவும் இருந்தா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ லைக் டு பிளே கிட்டார்ன்னு சொல்றாங்கன்னா, ஓ யூ பிளே கிட்டார், ஹவ் லாங் ஹேவ் யூ பீன் பிளேயிங், இந்த மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறது. அப்போ அவங்க நினைப்பாங்க, ஓகே அவங்க வந்து நம்ம பேசுறத லிசன் பண்றாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க, ஸோ நாமளும் அதே மாதிரி கதைப்போம்னா அவங்களும் தாட் எடுத்து கதைப்பாங்க. தென் லிஸ்னிங் வேர்ட்ஸ், அதாவது அவங்க கதைக்கும் போது ரியலி ஓ தட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், நோ வே, இஸ் இட், இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் மூலம் நம்ம ஃபோன் பேசும்போது டிப்பிக்கலா என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி. தென் அவங்ககிட்ட இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாம நீங்க உங்களை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சொல்லணும். அப்பதான் கன்வர்சேஷன் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ டு யூ லைக் ட்ராவலிங்? எஸ், ஐ லவ் கோயிங் டு தி பீச்சஸ், ஐ வென்ட் டு ட்ரிங்காமலி லாஸ்ட் ஏப்ரல். யூ என்று கேட்குறது. ஸோ நம்மளை பத்தி கொஞ்சம் ரிவீல் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு நம்மளை நம்பணும் என்ற ஒரு தாட் வரும். So that is something very important in conversation. Trust plays a very important role, but keep in mind you have to avoid these topics. These are not suitable to talk anywhere. First, politics and religion. யாரோட ரிலிஜன் பத்தியும் அல்லது எந்த பாலிடிக்ஸும் கதைக்காதீங்க. ஏன்னா அது வந்து ஒவ்வொருத்தர் பொலிட்டிக்கல் வியூஸ் அண்ட் ரிலிஜியஸ் வியூஸ் வித்தியாசப்படும். ஸோ அதனால
கன்ஃப்ளிக்ஸ் எழக்கூடிய சான்சஸ், அதாவது பிள்ளையா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் ஹேப்பன் பண்ணக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு. அதனால அவாய்ட் பாலிடிக்ஸ் ஆர் ரிலிஜன். அதுக்கு பிறகு காசு, சேலரி. எவ்வளவு சேலரி எடுக்கிறீங்க? இந்த கொஸ்டின் இஸ் நாட் சூட்டபிள் அட் ஆல் டு டாக் டு எனி ஒன், ரைட்? அண்ட் அவங்களோட பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அதை பத்தி யாருமே கதைக்கப்படாது. when you talk is small talk, you should not talk anything personal. then negative opinions like உங்களோட ஹேர் ரொம்ப அசிங்கமா இருக்குது, நீங்க ரொம்ப அக்லியா இருக்கிறீங்க, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணப்படாது. யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் பி a positive person when you talk with strangers or others. ஸோ ஒரு கன்வர்சேஷனை வந்து ஹெல்த்தியா வச்சு போடுறதுக்கு you have to avoid these topics. then finally these are some tips for you. Start talking in English, so you can use this, right? Step by step we are going to learn how we are going to talk. So first one is we have to start small, right? நம்ம இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம கதைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து we have to start small by thinking in words, right? நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றையும் வந்து இது வந்து நம்ம இங்கிலீஷ்ல திங்க் பண்றதுக்கு நம்ம என்னென்ன செய்யலாம். முதலாவது வந்து ஒவ்வொரு வேர்டையும் வந்து நம்ம இங்கிலீஷ்ல ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும். ஒவ்வொரு நேம் we have to name them in English. For example, this is the chair, that's the fan, it's the window, it's the bottle, இந்த மாதிரி. ஸோ அது மூலம் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது ஒரு சின்ன சின்ன சென்டென்சஸ் சொல்லலாம். ஐ எம் brushing my teeth, ஐ எம் cooking rice, ஐ எம் going to work, ஐ எம் dressing now. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சென்டென்சஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுங்க. பிறகு யூஸ் சிம்பிள் சென்டென்சஸ் இன் யோர் மைண்ட். சின்ன சின்ன சென்டென்சஸ் மூலம் ஒரு மைண்ட் ஷார்ட் சென்டென்சஸ் நீங்க செய்யறது. அப்போ அந்த நேரத்துல என்ன செய்றீங்களோ அது வாக்கியம் அமைங்க. ஐ எம் brushing my teeth now, ஐ எம் cooking rice, it's raining today, இந்த மாதிரி. தென் ஆஸ்க் யோர் செல்ஃப் கொஸ்டின்ஸ் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ அதுக்கு பிறகு நீங்களே உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கோங்க, ரைட்? சிச்சுவேஷன்ஸ், எவ்ரிடே நடக்கிற விஷயங்கள் அதை திங்க் பண்ணுங்க. நான் இன்னைக்கு என்ன சாப்பிட்றது? வாட் ஷுட் ஐ ஈட் டுடே? வேர் இஸ் மை ஃபோன்? என் ஃபோன் எங்கே வச்சேன்? வேர் இஸ் மை ஃபோன்? அப்படி திங்க் பண்ணுங்க. ஐ நீட் டு ஃபினிஷ் மை ஹோம் ஒர்க். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்களே கேட்டுக்கொள்ற கொஸ்டின்ஸ், எங்க கீயை வச்சுன்னு ஞாபகம் இல்லைன்னா வேர் டிட் ஐ கீப் மை கீஸ், அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் மூலம் திங்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. And then use the 5-minute thinking drill. Spend 5 minutes daily thinking only in English. So sometimes third category வந்து sometimes உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வராம இருக்கலாம். ஆனா இது வந்து கட்டாயம் 5 நிமிஷத்துக்கு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கனாலும் அது இங்கிலீஷ் நினைக்கிறது. ஸோ இது மூலம் completely you are going to spend 5 minutes each day to think in English. First one, describe your surroundings. உங்களோட சரௌண்டிங்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஒரு கன்வர்சேஷனை இமேஜின் பண்ணுங்க. அண்ட் ரிவ்யூ யோர் ஷெட்யூல் இன் இங்கிலீஷ். இங்கிலீஷ் எந்த அளவுக்கு லேர்ன் பண்ணுறீங்கன்னு ஒரு ட்ராக்கிங் ரெக்கார்ட் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறீங்க. ஸோ இது வந்து சாதாரணமாக ஒரு டைமர் வச்சு நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம். ஸ்டாப் வாட்ச், ஃபோனில் ஸ்டாப் வாட்சை கிளிக் பண்ணி போட்டு 5 மினிட்ஸுக்கு நீங்கள் யூ கேன் திங்க் ஸ்ட்ரெயிட் ஆன் வாட் யூ ஆர் லேர்னிங் ஆர் திங்கிங். தென் think in pictures, not translation. So when you see an apple, think apple. வேர்டா இல்லாம ஒரு படமா உங்களோட மைண்டுக்கு எடுங்க. ஸோ இமேஜஸ், ஃபீலிங்ஸ் வந்து நம்ம யாராவது ஒருத்தர் கலைக்கும் போது எங்களோட மைண்ட் எப்படின்னா குயிக்கா அதை விஷுவலைஸ் பண்ணும். அதுதான் இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி. நம்ம பிரெயின்ல இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, த மேன் வாஸ் வாக்கிங் வித் எல்லோ அம்ப்ரெல்லா, ஹி வாஸ் வேரிங் அ லாங் ரெயின் கோட்னா உங்களோட மைண்ட் குயிக்கா ஒரு மேன் நீட் ரெயின் கோட் கொடுத்து அந்த கலர் அம்ப்ரெல்லாவை பிடிச்சிட்டு நடக்கிற மாதிரி உங்களோட மைண்ட் வரும். ஸோ தட் இஸ் திங்கிங் இன் பிக்சர்ஸ், ரைட்? தென் யூஸ் இன்னர் மோனோலாக்ஸ். அதாவது கதைக்கிற நீங்க செய்யற எல்லாத்தையுமே உங்களோட மைண்டுக்குள்ள நீங்க கதைச்சிட்டே இருப்பீங்க. ஐ எம் கோயிங் டு கோ டு த ஒர்க் நவ், ஐ ஹேவ் டு டேக் த பஸ், ஐ ஷுட் பே த பஸ் டிக்கெட், இந்த மாதிரி, ரைட்? ப்ராக்டிஸ் வித் டெய்லி ஜேர்னலிங், ரைட்? டெய்லி உங்களோட ஒரு ஃபியூ சென்டென்சஸ் இங்கிலீஷ்ல எழுதுங்க. உங்களோட நாள் எப்படி போச்சுன்றதை வந்து எழுதுங்க. அண்ட் அதை வாசிங்க, ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஸோ அப்படி செய்யறது மூலம் நீங்க டெய்லி எழுதும் போது உங்களோட இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். தென் விஷுவலைஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ். ஆர்டர் பண்ணும், ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணும்போது, யாரையாவது சந்திக்கும் போது, ட்ராவல் பண்ணும்போது, கன்வர்சேஷன்ஸ் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று சொல்லி நீங்க நினைச்சு நீங்க அது மாதிரியே விஷுவலைஸ் பண்ண மாதிரி செய்யுங்க ப்ளீஸ். ஒரு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணும்போது, யாரையாவது சந்திக்கும் போது, ட்ராவல் பண்ணும்போது இங்கிலீஷ்ல கதைக்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்குரிய வழிகள். Now let's come to our spoken English classes. So before going into this, I will show you our website. This is our website, official website, ibtcampus.lk. Here you can get all the details regarding your classes and all the details regarding the campus, the courses offered, and the contact details on this website. As well as
This is our official YouTube page. Here you have plenty of videos, educational videos, extra educational videos of the lecturers, so you can study them remotely, as well as you have all the success stories of the students who have studied here, so you can understand how it works. Then finally, I come to our syllabus. So this is what you're going to learn when you join my classes at IBT campus. When you join the spoken English classes at IBT campus, ஏன்னா 35 நாள்ல லாங்குவேஜ் எப்படி லேர்ன் பண்றது என்ற ஒரு டவுட் இருக்கு. ஸோ அது எப்படி என்றதை வந்து இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன். This is how we are going to learn. First month classes, week 1, we're going to learn all this. How to do self introduction, syllabus எப்படி இருக்கும் இது syllabus I'll be elaborating to you, and we will be learning the 4 key language skills, that is reading, speaking, listening and writing. செகண்ட் கிளாஸ்ல வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ், கம்யூனிகேஷன் எவ்வளவு முக்கியம், கிரீட்டிங்ஸ் எவ்வளவு முக்கியம், என்னென்ன மாதிரி கிரீட்டிங்ஸ் ஒகேபுலரி தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும், கிரீட்டிங்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட ஒகேபுலரி என்னென்ன வந்து செகண்ட் கிளாஸ்ல லேர்ன் பண்ணுவோம். தேர்ட் கிளாஸ்ல வந்து ஓரல் கம்யூனிகேஷன், டெய்லி நம்ம கதைக்கிற கன்வர்சேஷன்ஸ், பொலைட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்ன, காமன் ஃப்ரேசஸ் என்ன, பொதுவாக யூஸ் பண்ற ஃப்ரேசஸ் என்ன என்றதை வந்து நாங்கள் லேர்ன் பண்ணுவோம். செகண்ட் வீக் கிளாஸஸ்ல வந்து we're going to learn articles, then this and that எங்க யூஸ் பண்றது, and listening activities. We're going to start listening activities. Second class we're going to do parts of speech. ஏன்னா கதைக்கும் போது parts of speech plays a very important role. So parts of speech, nouns என்ன, prepositions என்ன, அப்புறம் third classல adjectives பத்தி டீடைலா லேர்ன் பண்ண போறோம். ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ல இருக்கிற எல்லாமே வந்து அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல நாங்க லேர்ன் பண்ணுவோம். வீக் 3ல வந்து நம்மள எப்படி ஒரு இடத்துக்கு போனா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது, ஒரு கன்வர்சேஷன்ல எப்படி நம்ம கீவேர்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றது, அப்புறம் எப்படி செகண்ட் கிளாஸ்ல எப்படி அடுத்தவங்களை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது, நம்ம மேக் பண்ற பேசிக் கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ் என்ன, தேர்ட் கிளாஸ்ல வேர்ப்ஸ், அட்வர்ப்ஸ் என்னென்ன லேர்ன் பண்ண போறோம், as well as we will be doing listening activity. ஸோ நீங்க நோட் பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னா ஒரு டாபிக்ல இருந்து இன்னொரு டாபிக் கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்டா இருக்கு. That is because we want to keep you entertained, as well as you're going to learn a variety of things. Each class is going to be having like it's going to be a platter, food platter மாதிரி. You're going to experience all sort of things in each classes. Week 4 clasesல வந்து we are going to start describing, so practicals இருக்கும், ரிட்டன் ஒர்க் இருக்கும், ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எப்படி எழுதுதுன்னா நான் கிளாஸ்ல சொன்ன ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எப்படி நம்ம டெய்லி நோட் பண்றதால எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ அதை எப்படி நம்ம செய்யறது என்னதை வந்து we will be learning in the classes. Second class will be learning about being verbs and linking verbs, models and conditions, நிறைய கிராமர் லேர்ன் பண்ணுவோம். தேர்ட் கிளாஸ்ல வந்து வாக்கியம் அமைக்கிறது எப்படி, பங்க்சுவேஷன்ஸ் என்னென்ன, பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ், குறியீடுகள் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் வந்து தேர்ட் கிளாஸ்ல லேர்ன் பண்ணுவோம். ஸோ வித் தட் the first month will be concluded. So by the end of the first month you will have an assessment. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸுக்கும் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மந்த் எண்ட் கிளாஸ்லயும் நீங்க எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறீங்கிறத வந்து லெக்சரர் அசஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பிறகு வில் ஸ்டார்ட் தி செகண்ட் மந்த் கிளாसेस. we are going to do the first week we are going to do conjunctions, interjections, அப்புறம் ரீடிங் செய்ய போறோம், சென்டென்சஸ், வாக்கிய வகைகள் என்னென்ன, இமெயில்ஸ் எப்படி எழுதுறது, லெட்டர்ஸ் எப்படி எழுதுறது, என்னென்ன மாதிரி क्वेश्चंस இருக்குது, क्वेश्चंस எப்படி கேட்கலாம், அந்த क्वेश्चंஸ்க்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம், இது எல்லாமே வந்து வீக் 1ல லேர்ன் பண்ணுவோம். வீக் 2ல வந்து ஃபானிக்ஸ் ஃபுல்லா நம்ம வேர்ட்ஸ், சவுண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றது, ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது, என்ன மாதிரியான ப்ரொனவுன்சியேஷன்ஸ் கான்சனன்ஸ்ல இருக்குது, வவல்ஸ்ல இருக்குது, அப்புறம் எப்படி வேர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றது, எப்படி வாய்ஸ் அவுட் பண்றது, இந்த எவ்வளவு நேரம் பாஸ் பண்ணணும் ஒரு வாக்கியம் கதைக்கும் போது, என்னென்ன கிராமட்டிக்கல் எரர்ஸ் இருக்குது, இது எல்லாமே வந்து இந்த வீக்ல லேர்ன் பண்ணுவோம். தென் செகண்ட் மந்த் தேர்ட் வீக் கிளாஸஸ்ல சாரி எஸ் செகண்ட் மந்த் தேர்ட் வீக் கிளாஸஸ்ல we're going to read stories, டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸ்டோரிஸ் ரீட் பண்ணி அதுல பிளாட் என்ன மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் as we learned in the class we're going to learn a lot of idioms and expressions, and then pronunciation, silent letters and word det என்ற ஒரு வேர்ட் வாசிச்சோம், DEBT, B வந்து சைலன்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த பி எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது, இந்த மாதிரி சைலண்ட் லெட்டர்ஸ் எங்கெங்க வரும், ஏன்னா எப்படி நாங்க எதுல எது சைலண்ட் லெட்டர்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்படி யோசிப்பீங்க. ஸோ அது எல்லாமே வந்து அந்த கிளாஸ்ல நாங்க லேர்ன் பண்ணுவோம். Then reading news articles, blogs, discussing இந்த மாதிரி நம்ம டெய்லி ரீடிங் எப்படி வித்தியாசமான ஆர்டிகல்ஸ் எப்படி ரீட் பண்றது. கிளாஸ் 3ல we going to start tenses, காலங்கள். So we are going to learn about tenses, present tense அந்த கிளாஸ்ல லேர்ன் பண்ணுவோம், புக்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இங்க இருந்து காமன் கன்வர்சேஷன்ஸ் நிறைய நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். Right, and then the next one also, next few classes are going to be on tenses. In our tenses are completely learn பண்ணி முடிக்கணும் எடுத்தால, and we will also be learning some common errors நம்ம make பண்ற mistakes இன்னைக்கு learn பண்ண மாதிரி. And then third month officially start பண்ணும்போது we are going to learn about body languages,
word order sentences க்கு வாக்கிய order ஒன்று இருக்கும். So the order என்ன, prefix, suffix, TED talks, podcast எப்படி listen பண்றது, சாதாரணமா நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ் என்னென்ன, அண்ட் ஒர்க் பிளேஸ்ல நம்ம லிசன் பண்றது என்னென்ன, இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் வீக் கிளாஸ்ல ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம். செகண்ட் வீக் கிளாஸஸோட we are going to start intense practicing. அதாவது நம்ம இன்டென்ஸா ஸ்போக்கன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம எவ்ரிடே கன்வர்சேஷன்ஸ், நம்ம டே டு டே லைஃப்ல டெய்லி ருட்டீன்ஸ்ல என்ன செய்வோம், நம்மளோட ஹாபிஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாருக்கும் எப்படி கதைப்போம், அப்புறம் டெலிஃபோன் கன்வர்சேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்றுக்கு போனால் எப்படி கன்வர்ஸ் பண்ணணும், இது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த வீக் கிளாஸஸ்ல கவர் பண்ணுவோம். Then finally, the third week classes we will also be practicing some more conversations on hobbies and interests and everyday conversations. About the job descriptions, நம்ம work area க்கு போனா, work place க்கு போனா, interview attend பண்றது எப்படி, phone call எப்படி make பண்றது work placeல, இந்த மாதிரி. அதுக்கு பிறகு listening practice, அதாவது நம்ம லிசன் பண்ணி எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றது, இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்கை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். ஃபோர்த் வீக்ல அகைன் லிசனிங் ப்ராக்டிசஸ், அப்புறம் கவர் லெட்டர் அண்ட் சிவி எப்படி எழுதுறது, நிறைய பேருக்கு அது டவுட் இருக்குது. ஸோ அது எப்படி செய்யறது, அப்புறம் கம்ப்ரஹென்ஷனோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எப்படி ரிப்ளை பண்றது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை செகண்ட் வீக் லேர்ன் பண்ணணும். சாரி, லாஸ்ட் வீக். as well as the final class will be a mock viva. அதாவது நீங்க எக்ஸாம்ஸுக்கு லேர்ன் பண்ற, அதாவது ஃபைனலா வந்து உங்களுக்கு 3 months கோர்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு we will be assessing you. நாங்க வந்து உங்களே அசஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த அசஸ் பண்ணும்போது அந்த வைவா செஷன் வந்து இட் இஸ் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த வைவா செஷன் வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களே இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கிறீங்கன்றதை வந்து நாங்க செக் பண்ணுவோம். எந்த அளவுக்கு அந்த 3 monthsல வந்து உங்களே நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறீங்கன்றதை வந்து நாங்க அதுல ஃபிகர் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த அதுக்குரிய மக் வைவா செஷன்ஸ், அதாவது அதுக்குரிய ப்ராக்டிஸ் செஷன் ஒன்று வந்து நாங்கள் முன்கூட்டியே நாங்கள் கிளாஸ்ல டெமோ ப்ராக்டிஸ் வந்து செய்வோம். அப்போ உங்களுக்கு உங்களோட ஒரிஜினல் எக்ஸாமை வந்து ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸோட ஃபேஸ் பண்ணிடுமா இருக்கு. ஸோ அப்போ தான் உங்களோட ரிசல்ட்ஸும் நல்லா வரும். அதனால அந்த தாட்டோட நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு மக் வைவா வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்கிறோம். Right. So I'm going to finally inform about our 35 days spoken English course details. So this is going to be certificate in spoken English class. So our class la vandu the course topic vandu certificate in spoken English. So the duration vandu 3 months. 35 days complete ah neenga 35 days session செய்வீங்க. ஒவ்வொரு கிளாஸும் ஒவ்வொரு வீக்கும் Tuesday, Thursday and Saturdays classes நடக்கும். So class time னு பாத்தீங்கன்னா 8 pm to 9:30 pm. So it's like each class is 1.5 hours. So new batch intake will be held on June 2025. And also the course fee is 14,000 rupees. So the total course fee is 14,000 rupees plus registration fee 1,000 rupees. So இதை வந்து நீங்க பார்ட்டா பே பண்ணலாம். இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆப்ஷனா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் மந்த் 5,000, செகண்ட் மந்த் 5,000, தேர்ட் மந்த் 5,000 பே பண்ணலாம். இதை ஒரே பேமெண்ட்ல கிளாஸ் ஜாயின் ஆகும் போது பே பண்ணுவீங்களா இருந்தா 5,000 rupees will be waived off. அதாவது you will get a 5,000 rupees discount. என்டையர் கோர்ஸ் ஃபீஸ் பே பண்ணுங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் மந்த்தே நீங்க ஃபுல் பேமெண்ட் பண்ணுவீங்களா இருந்தா you just need to pay only 10,000 rupees. 5,000 waive off பண்ணப்படும். இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸ்ல போவீங்களா இருந்தா ஒவ்வொரு மந்த்தும் 5,000 மேனி டோட்டலி you will have to pay 15,000 Lankan rupees. So feel free to ask questions on this video. If you all have questions, you can always drop questions below. So we will respond to your questions. And I also can respond to your questions when you join my sessions. So hope to see you all, everyone. So I already shared the student success stories on YouTube. You all can always log into and check the student success stories on how they have improved their English language. So thank you so much for listening throughout this session. The session full listen பண்ணதுக்கு, and also I have to tell I have rushed a lot. I wanted to cover a wide area, so I went a little fast today. So if you all feel you all want to get to know a lot of things, like இன்னைக்கு கிளாஸ்ல மாதிரி if you all want to know a lot of things, you all have to join my sessions. So please contact this number if you are willing to join the sessions. I hope everyone benefited by watching this video. So in the short period of time, I think I have done a fair amount of justice by covering and giving you all a lot of details. So I hope to see you all in my sessions soon. So see you everyone on my classes. So thank you and God bless everyone.